हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला, तरो तरा तर पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा, एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। गुर का शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। दोहरा सदा जोग रस भोग न करते, जगत बासना नह मन बरते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंतर्यामी गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह, कलयुग के तारनहार शब्दावतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के हजूर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग वड्डे हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मल सगली खोवै। सच्चे पातशाह महाराज जी का जिथे आप समूह साध संगत ने अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है, हुण गुरदरबार की मर्यादा के अनुसार पावन पवित्र गुरु इतिहास की कथा शामा के दीवाना के अंदर आरंभ हो रही है। आप समूह साध संगत ने पिछले हफ्ते के दीवान के अंदर सरवण किया सी, धन धन बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहब महाराज जी के वड्डे सपुत्र, उन्हां दे गुणगान उन्हां दे समूह जीवन के उत्ते कविराज भाई संतोख सिंह जी चानना पा रहे ने। असी पिछले प्रकरणों के अंदर सरवण किया किस तरह बाबा श्री चंद जी ने बेदी कुल का दीपक बाबा धर्मचंद जी नूं लंबी बांह करके सचखंड तो थल्ले लाया ते संगतां यह कौतक देख के हैरान होंदियां। समूह साध संगत उन्हां नूं मत्था टेकदी है, लागे तो भी संगत उन्हां नूं मत्था टेकण आउंदी है, भेटावां लिआंदी है। गुरु साहिब दा सपुत्र जान के ब्रह्म दे अंदर बिरती लीन जान के सारी संगत उन्हां नूं गुरु समान ही पूजा करदी है। आओ हुण अगला प्रकरण बाबा जी के जीवन के उत्ते जो कविराज भाई संतोख सिंह जी श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर अंकित करके वर्णन करके सानू सुना रहे ने। प्रेम दे नाल सरवण करिए, मन चित बिरतियां एकाग्र करके आखना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सदा जोग रस भोग न करते। धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज गुरु नानक साहब के वड्डे फरजंद, वो हमेशा अपनी बिरती ब्रह्म के अंदर ही लीन रखते ने।
ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਜਗਤ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਹਿ ਮਨ ਵਰਤੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਬ ਭਾ ਤੁਰਕੇਸ਼। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨ ਕੇ ਇਨਕੋ ਸੁਜਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮਨ ਜੁਪਠਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਨੈ ਠਾਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਚਾਹਤ ਦੇਖਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸ਼ੇਖਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸ਼ਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਨਾਲੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੇ ਕੰਧ ਚੜ੍ਹੈ ਜਬ ਚਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੈ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੇ। ਸਦਾ ਲਗਾਏ ਰੱਖ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਤਿਸ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਲਵਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਗਏ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਹ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਣੇ ਸਣੇ ਗੋਦੜੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਨ ਤਰਕੇਸ਼ੁਰ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।
ਜਨ ਗੋਦੜੀਏ ਪਰ ਆਰੂੜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹੈ ਆਸ਼ਾ ਜਿਨ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚ ਤੀਰ ਜਬ ਸਨਮੁਖ ਦੀਖਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਹ ਉਤਰੇ ਤਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰੀਖਾ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵਰਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜਟਾ ਜੂਟ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਗਨ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਖਿੰਥਾ ਸੋ ਉਤਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲੀ ਓੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਬਲੀ, ਖਿੰਥਾ ਨੂੰ ਕੰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ, ਸ਼ਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੰਬਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਖਿੰਥਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਧਰੀ ਤਹਾਂ ਜਹ ਪਰ ਹੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਬ ਚੱਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 150 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਦਰ ਬੋਲ ਬਿਠਾਵਤ ਭਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਪਰਸਪਰ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉੱਤਰ ਉਚਿਤ ਦਇ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਰੱਖ ਕੇ। ਪੁਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਖਿੰਥਾ ਬਹੁ ਕੰਪਤ ਜਹ ਧਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿੰਥਾ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਕੰਬਲੀ ਲੋਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਥਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਤ ਉਤ ਚਲ ਹੈ ਉਠ ਹੈ ਗਿਰ ਧਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੰਥਾ, ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਬ ਇਕੱਠੀ ਕਬ ਹੋਏ ਪਸਰਨੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਈ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਈਏ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਬ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਲੈ ਅੰਗਰਾਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਗੜਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਕਬ ਹੈ ਜੰਪਾਈ ਕੀ ਸਮਤਾਈ। ਜੰਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਬਾਸੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਬਾਸੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੰਪਤ ਖਿੰਥਾ ਭਿਖ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਤ ਬੂਜਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਅਲਾਇਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਤਰੈ ਗੋਦਰੀ ਕਿਆ ਤਜ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰੱਖ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੋਦੜੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਤ ਉਤ ਹੋਤ ਬਿਕੁਲ ਅਕੁਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਅਕੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੁਨਤ ਕਹਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੰਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਜੋ ਰੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਥਾ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਨਕੋ ਅੰਤ ਲੈਨ ਭੁੱਲ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਨੀਕੀ ਜਿਤਕ ਸੇਵ ਬਨ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਖਿੰਥਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਕੰਬਲੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕੋਈ ਕਿਮ ਵਰਤੈ ਕਿਮ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਨਿਤ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੁਨਹ ਬਖਾਨਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜ ਬੈਠਿਆ। ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਬਰਤਤ ਹੈ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਤੇ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕੰਪਤੇ ਪਰ ਹੀ ਹੇਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਤਾ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਲੀ ਸੁਲਝਾਓ। ਕਿਆ ਇਸ ਬਿਖੈ ਰਹਿਓ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਬ ਹੈ ਬੁਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਸ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ। ਆਵੋ ਖਿੰਥਾ ਮਹਿ ਜੋ ਟਿਕਾਇਓ। ਤਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਖਿੰਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੋ ਆਪਣੋ ਆਪ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੋ ਆਪ, ਬਈ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਤੋ ਗੋਦਰੀ ਮਹਿ ਜੁਰ ਭਾਰਾ। ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਨੇ ਜਬ ਹੈ ਹਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਈਆ ਤਾਪ, ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਈਆ ਤਾਪ। ਤਈਆ ਤਾਪ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ 3 ਦਿਨ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਈਆ ਤਾਪ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਈਆ ਤਾਪ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਈਆ ਤਾਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਈਆ ਤਾਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹੋ ਆਨ ਚੜਿਓ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਭਇਓ ਮੁਖ ਕੰਪ ਬੜਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਿੰਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਈਆ ਤਾਪ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਨ ਰੁਮਾਂਚ ਲੋਚਨ ਭੇ ਲਾਲ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਪਤੇ ਉਹ ਪੀਰਾ ਬੜੀ ਵਿਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਖਿੰਥਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਉਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ।
ਹੱਡ ਫੋਰਨੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਿਰਥਾ। ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਇਓ ਬਿਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਜਥਾ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹਿ ਮੋਹਿ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤਈਆ ਤਾਪ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾ ਦੁਖਦ ਕਉ ਸ਼ੀਗਰ ਹਟਾਵੋ। ਇਹ ਮਹਾ ਦੁਖਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਰੀਤ ਬਡੇਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਈਆ ਤਾਪ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੁਨਤ ਗੁਰਪੁੱਤਰ ਉਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਹੱਟ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਹੋ ਤਿਸ ਖਿੰਥ ਮਝਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਠ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਖਿੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ, ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਉਤਰ ਗਇਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਖਿੰਤਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਤਈਆ ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਈਆ ਤਾਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਖਿੰਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਗੀ ਹਲਨ ਗੋਦਰੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਸੀਗੀ, ਖਿੰਥਾ ਸੀਗੀ, ਕੰਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋ ਪੁਨਹ ਸੁਨਾਇਬ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਈ, ਜੋ ਤਈਆ ਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁਖਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਈਆ ਤਾਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰ ਹਮਰੇ ਤਨ ਹਿਤ ਆਇਬ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ। ਚੜੇ ਤਾਪ ਕੇ ਹਮ ਚਲ ਆਏ। ਚੜੇ ਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੜੇ ਤਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਬਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜੇ ਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਮ ਸੋ ਬੋਲਨ ਹਿਤ ਤਜ ਥਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤਈਆ ਤਾਪ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੜੇ ਤਾਪ ਕੇ ਸੁਨੇ ਬੋ ਕਹਿਬੋ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੋਤ ਨਾ ਨੀਕੇ ਤਨ ਕੋ ਦਹਿਬੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹਮ ਅਬ ਜਾਤ ਸੋ ਲੇਹ ਸੰਭਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਈਆ ਤਾਪ। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤਈਆ ਤਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਿਤ ਰੁਖ ਸਦ ਬਹੁ ਭੇਟ ਮੰਗਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਲੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਾਏ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਲਈ ਨਾ ਤਜ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ? ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧਨ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਿਨ ਥਾ ਸੇਵਕ ਪਰ ਚੜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਸੰਸੇ ਕੱਢੇ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਸ ਜੋਗ ਜੋ ਭਾਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਜੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਖਟਪਤ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗ ਜਗ ਰਹੇ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਠਿਆਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਮਾਨ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੜੇ ਹੀ ਛਕ ਲਓ, ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕੋ, ਰਾਤ ਨਾ ਰੁਕਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਐਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ? ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਛਕਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਦੀ ਚੜ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਅਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 7000 ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਟਾਕਸ਼, ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵੀ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕ ਆਰ ਬਲ ਤਨ ਕੀ ਲਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 160 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਤਿਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ 5 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਕਾਓ।
ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਟਾ ਛਕਾਂਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਟਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਨਾ ਠਾਨ ਬਹੁ ਭਾਵ ਵਧਾਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਲ ਹੈ ਉਤਾਰ ਤਬ ਹੈ ਨਿਜ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਨ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰੀ ਨਿਜ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਨ ਸਥਾਨ ਥਾਪ ਕਰ ਆਪ, ਤੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ। ਕਰਤ ਭਾਏ ਦੀ ਰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਫੇਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਤੇ ਭਏ ਬਡੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੈਲੀ, ਟੋਪੀ, ਮਾਲਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਇਨਕੇ ਸਿੱਖ ਭੇਚਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਜਿਨਹੋਂ ਬੈਠ ਕੀ ਨਸ ਤਪ ਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 4 ਧੂਣੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਧੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੂਣਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਅਘੋਰੀ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਵੀ ਸੇਕੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਫੂਲ ਪੁਨ, ਗੋਂਦਾ ਅਰ ਅਲਮਸਤ, ਤੇ 4 ਗੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਗੋਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਾੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਚਾੜਿਆ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮੁਖ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਭਏ ਬਹੁਰੋ ਸਾਧ ਸਮਸਤ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਤਿਨ ਤੇ ਬਿਦਤੇ ਪੰਥ ਉਦਾਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਜੇ। ਦੂਸਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1688 ਵਿਖੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਤਿਆਦ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਹੋਏ ਨੇ। 13ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆ ਤੀਸਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਜੀਆਂ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪ ਸਾਜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੱਖੋਂ ਭੈ ਕਰਹਿ ਤਪ ਰਾਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਅਸ ਜੁਗ ਨੰਦਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਠਾਨ ਨਿਤ ਬੰਧਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸੰਗ